जय जगन्नाथ बंधु सुभद्रा योजन फॉर्म पकईवाई जो फॉर्मर आवश्यकता थिला ओडिशा सरकार तरफ आज से फॉर्म टी को रिलीज करा जाइछि। चलंतु आमे देखिबा सुभद्रा योजन केउ भली भाव में फॉर्म टी आसुछि एवं ताकू आमे केउ भली भाव में फिलअप करिबा। देखंतु बंधु महिला और शिशु विकास विभाग ओडिशा तरफ सुभद्रा योजनार फॉर्म आपनको उपलब्ध करा जाइछि। देखंतु जदि आम भाग क देखिबा भाग क रे रहुछि आवेदनकारी सविशेष विवरणी जो महिला माँ माने सुभद्रा योजना पई अप्लाई करिवे सेमानंकर विवरणी भाग क फॉर्म रे रहिबो। देखंतु आमे केउ भली भाबरे फॉर्म टी को फिलअप करिबा। संपूर्ण नाम एक नंबर रोचे संपूर्ण नाम आधार अनुजाई आपणकर आधार कार्ड रे आपणकर जहाँ ना अच्छी से नाटा को फिलअप करेंगे आधार कार्ड अनुजाई। दुई रे रोचे आधार संख्या आपणकर आधार नंबर टी को फिलअप करेंगे आपणकर आधार रे जो 12 टिकिया नंबर रोचे आपण फिलअप करेंगे। स्वामी बा पितांको नाम आधार अनुजाई जदि आपणकर आधार कार्ड रे आपणकर स्वामी को नाम अच्छी ताले आपण एटी स्वामी को नाम लिखिबे। जदि बापा का नाम अच्छी ताले आपणकर एटी बापा को नाम लिखिबे। जन्म तारीख आधार कार्ड रे जहाँ आपणकर जन्म तारीख अच्छी ताहा आपण एटी फिलअप करिवे। वर्ग 5 नंबर हैला वर्ग आपण साधारण कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एटी आपण ठीक मारिबे। शारीरिक भिन्नक्षम जदि आपण डिजेबिलिटी लोक होउछंती ताहले आपण एटी हाँ करिवे नहले नाही करिवे। देन हैला आपणकर आधार संयुक्त मोबाइल नंबर आधार कार्ड रे आपणकर जेउ मोबाइल नंबर लिंक अछि आपण से नंबर को एठी फिलअप करिवे। विकल्प मोबाइल नंबर जो नंबरटा आपणकर आधार कार्ड रे लिंक अछि से मोबाइल नंबर को छाड़ी दे जदि आपणकर अन्य किछि मोबाइल नंबर रहुछि ताहाले आपण 8 नंबर रे फिलअप करिवे। 9 नंबर रे आपणकर एठी जिल्ला ना लिखिबे। आपणकर 10 नंबर रे देखंतु एठी रहउछि ग्रामांचल निमंते एठी आपणकर ग्राम लिखिबे ग्राम पंचायत रो ना लिखिबे एवं एठी ब्लॉक रो ना लिखिबे। जदि आपण सहरांचल रे रहउछंती आपणकर एठी वार्ड नंबर लिखिबे 11 नंबरटा अर्बन लोकल बॉडी ना लिखिबे सहर बा सहर कि नगर ठी लिखिबे। देखंतु जदि आपण ग्रामांचल रे ग्राम पंचायत रे बसवास करछन ताले आपण 10 नंबरटा फिलअप करिवे 11 नंबरटा फिलअप करी आपण पई किछि आवश्यक नाही। जदि आपण सहरांचल रे वास करछंती ताले आपण 10 नंबरटा फिलअप करिया किछि आवश्यक नाही 11 नंबर आपण फिलअप करिवे। ए 12 नंबर हैला आधार सक्षम संचय खाता थिबा बैंक नाम। देखंतु एटा गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट 12 नंबरटा आपणकर बैंक रे आधार कार्ड रो डीबीटी एनपीसीआई मैपिंग होइथिबा दरकार नचेत आपण माने डीबीटी माध्यम रे टंका पाई परिबे नाही। सेति पई आपण को बैंक को जाई आपणकर बैंक खाता सहित आधार कार्ड रो एनपीसीआई बा डीबीटी मैपिंग आपण को करबा को पड़िबो। सेही जो डीबीटी आपणकर जेउ बैंक रे लिंक हेछि बा मैपिंग हेछि एनपीसीआई एबीपीएस मैपिंग होइछि आपण सेही बैंक नंबर बैंक नामटा को एठी 12 नंबर रे लिखिबे। देन देखंतु एठी रहिला भाग ख देन आपणकर घोषणानामा ए फॉर्म रे आपण घोषणा करिवे। कोन घोषणा करिवे देखंतु मु एते द्वारा घोषणा करूछि जे पूर्व पृष्ठ रे उल्लिखित तथ्य मोर ज्ञान अनुसार सत्य अटे मु ज्ञात जे एथुरु कोनोसी मिथ्या प्रमाणित हेले एही आवेदन को प्रत्याख्यान करा जाई पारे एवं आईनगत कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाई पारे दया करी प्रयोज्य स्थान रे ठीक चिन्ह मारंतु। देखंतु एटा आपनको घोषणानामा करिया पड़िबो। एक रोचे मो ओडिशार बासिंदा अटे आपण ओडिशार बासिंदा ठीक मारिबे। 1 जुलाई 2024 सुधा मोर बयस 21 वर्ष किंबा ताठारु अधिक एवं 60 वर्ष कम अटे। आपण माने जानिछंती सुभद्रा योजनार जो टंकाटी 21 वर्ष अधिक महिला माने एवं 60 वर्ष कम महिला माँ माने जो रहिले से मानको मिलिबो सेति पे आपण को एठी ठीक मारिबे। देखो थर्ड मु कौन राज्य कि केंद्र सरकार योजना अधीन में मासिक 1500 टका आपण मैंने जानते 1500 टका जी मासिक इनकम करुच्ची से सुभद्रा योजना रे योग्य होबे नाही किंबा वार्षिक 18,000 टंका से मध्य योग्य होबे नाही। देन हैला मु किंबा मो परिवार रे कौनसी सदस्य वर्तमान किंबा पूर्वतन सांसद एमपी किंबा विधानसभा एमएल नुहंती। देखंतु जहाँ परिवार रे
କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଏମ୍ପି କିମ୍ବା ଏମ୍ଏଲ୍ ଥିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଆୟକର ଦାତା ନୁହନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଇ କ୍ରାଇଟେରିଆରେ ଆସୁଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଠିକ୍ ସବୁ ଏ ଯେଉଁ ବକ୍ସ ଅଛି ଠିକ୍ ସବୁ ମାରିବେ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ କୌଣସି ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା କିମ୍ବା ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ଜନପ୍ରତିନିଧି ନୁହନ୍ତି ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର କାଉନସିଲ ବ୍ୟତୀତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଥାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ଅର୍ବାନରେ ଆପଣ କାଉନସିଲର ଥାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ। ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆପଣ ନିର୍ବାଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ସରପଞ୍ଚ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ମେମ୍ବର ହୁଅନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଯେଉଁ ରହିଲେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ସେମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଭାରତ ସରକାର କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କୌଣସି ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଅଥବା ବୋର୍ଡ଼ ଅଥବା ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା ଅଥବା ବିଭାଗରେ ନିୟମିତ କିମ୍ବା ସ୍ଥାୟୀ କିମ୍ବା ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ କର୍ମଚାରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ନୁହନ୍ତି ଅଥବା ଅବସର ପରେ ପେନ୍ସନ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ହୋଇନଥିବେ କିମ୍ବା ପେନ୍ସନ୍ ପାଉନଥିବେ। ନେକ୍ସଟ ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ସରକାରୀ ବିଭାଗ ଅଥବା ଉଦ୍ୟୋଗ ଅଥବା ବୋର୍ଡ଼ ଅଥବା ସଂଗଠନ ଅଥବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ମନୋନୀତ ନିଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିନିଧି ନୁହନ୍ତି। ମୋର କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କର 5 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜଳସେଚିତ କିମ୍ବା 10 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଅଣଜଳସେଚିତ ଜମି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଇରିଗେସନ୍ ନନ୍ ଇରିଗେସନ୍ ଜମି ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋର କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କର 4 ଚକିଆ ମୋଟର ଯାନ ନାହିଁ ଯେମିତିକି ଟ୍ରାକ୍ଟର, ମିନି ଟ୍ରକ୍ ଏବଂ ଛୋଟ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମାନ ହାଲୁକା ମାଲବାହୀ ଯାନ ବ୍ୟତୀତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାକ୍ଟର, ମିନି ଟ୍ରକ୍ ଏବଂ ଛୋଟ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମାନ ହାଲୁକା ମାଲବାହୀ ଯାନ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଫର୍ମ ପକାଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ଯଦି ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ରହୁଛି 4 ଚକିଆ ତାହେଲେ ଆପଣ ପକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟରେ ହେଲା ମୋ ପରିବାରର ବାର୍ଷିକ ଆୟ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କେବଳ 2,50,000 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍। ଯଦି 2.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଇନକମ୍ ରହୁଛି ବାର୍ଷିକ ତାହେଲେ ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ପାଇବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଗ ଗ ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପାଇଁ ସମ୍ମତି ଜଣାଉଛି। କ'ଣ? ମୋର ପ୍ରମାଣୀକରଣ ମାନ୍ୟତା ପାଇବା ପାଇଁ UIDAIରୁ ମୋର ଆଧାର ନମ୍ବର ଏବଂ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିବରଣୀ ହାସଲ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣୀକରଣ କରିବାରେ ମୋର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜ୍ଞାତ ଯେ ଏହି ସୂଚନା କେବଳ ଉପରୋକ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମତି ଜଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ରହିଲା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ମୋର ଅତିରିକ୍ତ ATM କମ୍ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଜାରି କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଆଧାର ସକ୍ଷମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେଉଛି। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ DBT ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଆଧାର ସକ୍ଷମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ NPCI ମ୍ୟାପର ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବା ମୋର ସମ୍ମତି ଦେଉଅଛି। ଆମେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଆଧାରର NPCI ବା DBT ମ୍ୟାପିଂ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। 4 ହେଲା ମୁଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ସହମତି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସୁଭଦ୍ରା ପାଇଁ ମୋର ପରିଚୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୋ ଆଧାର ସଂଖ୍ୟାର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। 5 ହେଲା ମୁଁ ସୁଭଦ୍ରା ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ନିୟମ ଓ ସର୍ତ୍ତାବଳୀରେ ସହମତ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏସବୁ ମାନିକି ଫର୍ମ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରହୁଛି ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ। ଆପଣ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଦସ୍ତଖତ କରିବେ, ସିଗ୍ନେଚର କରିବେ। କେଉଁ ତାରିଖରେ ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଫର୍ମ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଠି ତାର ଡେଟ୍ ଲେଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ୱୀକାର। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଫର୍ମଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ୱୀକାର ରିସିପ୍ଟଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଆବେଦନ ପତ୍ରର ନମ୍ବର ରହିବ, ଆବେଦନ ତାରିଖ ରହିବ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ ରହିବ, ଏଠି ଆଧାର ନମ୍ବର ରହିବ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ରସିଦ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଜେନେରେଟେଡ୍ ଅଟେ ଏବଂ ଏଥିରେ ଦସ୍ତଖତର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହି ଆବେଦନ ଦାଖଲ ହେବା ପରେ ସୁଭଦ୍ରା ଅଧୀନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଏହାକୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ ହେବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ହିଁ ସୁଭଦ୍ରା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ। ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ଆବେଦନକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବା ପରେ ହିଁ ଏହି ରାଶି ଆଧାର ସକ୍ଷମ ଓ DBT ସକ୍ଷମ ଏକକ ଧାରକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ ଫର୍ମ ଦେଇଦେଲା ପରେ ସେ ଫର୍ମକୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରାଯିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭେରିଫିକେସନ୍ କରାଯିବ। ଭେରିଫିକେସନ୍ କରାଗଲେ ଯଦି ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବ। ଯଦି ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ଯେଉଁ ଫର୍ମଟାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରାଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।